फुटपाथ ज़्यादा चौड़े हो गए तो सड़क छोटी हो गई। यह मसला मैं सब तो पहला चक्या सी। इस मल्हार रोड ते तुसीं पूरी देख ली जिथे कि लगभग 25-25 फुट के फुटपाथ बनाते। एक साइड जी रोड की हैगी है वो 42 फुट है। 42 फुट के जो 25 फुट निकल गया तो मुड़ के 17 तो जो 20 फुट के करीब रह गया कि उन्ने एरिया दे विच फ्री ट्रैफिक मूवमेंट हो सकती है। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਓਨਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਨਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। दूसरा यह डिजाइन बिल्कुल एक फॉल्टी डिजाइन है। तुसीं लोकां तो भी ओपीनियन ले लिया। लोग इको गल कह रहे हैं कि इत्थे पार्किंग बिल्कुल खत्म हो गई। इन्हां मतलब दे 25-25 फुट के चौड़े फुटपाथ बनाए जा रहे हैं जिहड़े कि सिर्फ 10 फुट के होंदे ते बहुत सी। साइकिलिंग ट्रैक इस रोड के उत्ते लोड नहीं सी, लेकिन इनू जिहड़ा रोड के लैवल दे विच चाहीदा सी, इनू चुक के फुटपाथ के अंदर नहीं ऐड करना चाहिए सी। यह अगे बढ़ा के ब्लैक जी टाइल लगी है और बाकी जो एरिया है यह वधाता ये इस रोड का सत्यानाश फिर गया। उन्हें घंटे बाद तुम इत्थे आओगे ना इत्थे 2-2 घंटे का तुहानूं लंबा जाम नज़र आएगा। अजे तो स्कूल चंगी तरह नहीं खुले, अजे कॉलेजेस चंगी तरह नहीं खुले। जिस दिन वो खुल गए तो इत्थे 3-3 घंटे के लंबे जाम ना लगे तो मेरा नाम बदल दिओ। पार्किंग इस रोड ते खत्म करती ते दुकानदारां दा कारोबार किस तरह चलूगा। तुहानूं इस लुधियाना पश्चिमी हल्के दे विच इस मल्हार रोड के आस पास 6 किलोमीटर का दायरा चेक कर लो या पूरा लुधियाना पश्चिमी हल्का देख लो, एक भी मल्टी लैवल पार्किंग नहीं बनाई गई। पैसे का दुरुपयोग करके मल्हार रोड नूं वॉक इन स्ट्रीट कंसैप्ट बना रहे हैं। मल्टी लैवल पार्किंग है कित्थे है, क्योंकि मल्टी लैवल पार्किंग नहीं है इस करके यह कंसैप्ट कामयाब नहीं है। यह सड़क का बेड़ा गर्क कर दिता गया। मेरी किसी दिन अपनी लाइव डिबेट अपने चैनल पर रख लो। मंत्री भारत भूषण आशू जी ने तुसीं बुला लो कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों मैं दिखा दूंगा कि केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी फंड पंजाब सरकार को भेजा। फ्लेम तो माहौल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ कैबिनेट मंत्री ਦੇ खुद ਦੇ पैसे लगे हुए हैं। ਇਹ मंत्री साहब श्री भारत भूषण आशू जी ਦੇ बहुत नज़दीकी कोई काउंसलर हैगे हैं कांग्रेस दे, उन्हां दी एक फैक्ट्री खुली है टैलों की जिहदे विचों टैलां जिहड़ियां हन इत्थे आके लग रही हैं। जिन्नियां टैलां इत्थे रिक्वायर्ड ने 10 फुट का फुटपाथ रिक्वायर्ड सी, 10 फुट का फुटपाथ बनाना चाहिए सी। इहड़ा 25-25 फुट फुटपाथ बना के जिहड़ियां एक्सट्रा टाइलां इत्थे थोपियां जा रही हैं ते मंत्री भारत भूषण आशू जी के नज़दीकी जिहड़े काउंसलर हैं उन्होंने बेनीफिट पहुँचाया जा रहा। उन्होंने फैक्ट्री तो टैलां खरीद के इत्थे लाईयां जा रही, पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा और सिर्फ उस फ्लेम्स मॉल को बेनीफिट पहुंचाने लिए जिहदी अपनी पार्किंग अंदर है। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइनस ते मैं हाँ तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। एक बारी फिर मौजूद हाँ लुधियाना दी उसे रोड ते जिसनूं लैके जिहड़ी है लगातार चर्चा हो रही है। बिल्कुल जी सही अंदाजा लगाया। एक बारी फिर मौजूद हाँ लुधियाना दी मल्हार रोड ते जिसनूं स्मार्ट रोड बनाउण दे लई प्रोजैक्ट जिहड़ा है शुरुआत हुई ते हुण जिहड़ा गल हो रही कि प्रोजैक्ट जिहड़ा काफ़ी हद तक कंप्लीट हुंदा भी नज़र आ रहा है, पर उसदे चलदे होया कि रोड की जिहड़ी चौड़ाई है वो घटदी नज़र आई। जो कदे 50 फुट हुंदी सी वो जिहड़ी है सिर्फ हुण 23 फुट रह गई ते बाकी जिहड़ी जगह है उत्थे जिहड़ी है पार्किंग फुटपाथ साइकिलिंग ट्रैक बना दिता गया। इसनूं लैके तो जो लगातार जिहड़ी है रोड जिहड़ी है विवादां दे विच घिरदी नज़र आ रही है, क्योंकि लोकां दे वल्लों जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि स्मार्ट रोड के नां ते आखिरकार मल्हार रोड नूं इहो जिहा रूप क्यों दे दिता गया। बिल्कुल अज असीं एक बारी फिर गलबात करांगे। साडे नाल बीजेपी सीनियर लीडर विनीतपाल सिंह मोंगा जी मौजूद ने। सर की लगदा है मल्हार रोड नूं स्मार्ट रोड बनाना है, प्रोजैक्ट शुरुआत हुई, तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਹਾਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸਮਾਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੋਟਲਨੈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੇਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਧਾਤਾ। ਟੋਟਲ 25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਧਾਤਾ। ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 42 ਫੁੱਟ ਹੈ। 42 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 25 ਫੁੱਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 17 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਔਰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੋਟਲਨੈਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਓਨਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਨਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਾਲਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ 25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਚੌੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਮ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੈਚ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਵਧਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਅਜੇ ਕਾਲਜਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੋਟਲਨੈਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਤੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕ ਇਨ ਸਟਰੀਟ ਕੰਸੈਪਟ। ਵਾਕ ਇਨ ਸਟਰੀਟ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ। ਉਸ ਵਾਕ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਵਾਕ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵਾਕ ਇਨ ਸਟਰੀਟ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੇਮਸ ਮਾਲ ਹੈ। ਫਲੇਮਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮਸ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੈਜਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ, BRS ਨਗਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਟਾਇਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਲਾਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਟਾਇਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟਾਇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਨੇ, 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਸੀ, 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 25-25 ਫੁੱਟ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਇਲਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਟਾਇਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਾਇਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਾਇਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮਲਾਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਫਲੇਮਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮਲਾਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੈਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 25-25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਨਗਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿਵਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੌਸ਼ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਪੌਸ਼ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੋ ਬੇਕਰੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਨੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।